वेलकम टू एवरीवन। पूर्व क्लास गुड़िकर आम ओडिया पेडागोजी पढ़ी जे समन्वित शिक्षा बा समन्वित पाठ्यपुस्तक कौन कहीं आवश्यक होता है। विशेषकर देखा गले आम प्राथमिक श्रेणी पिला निमंते समन्वित पाठ्यपुस्तक व्यवहार करा जो कि समन्वित अर्थात सामान भाव में भाषा गणित परिवेश इतिहास भूगोल मिसिक थाए पिला शिखी थाए पढ़ी थाए सामान भाव में कहीं गोटे सहित अन्य अंगांगी भाव में जड़ित थाए। तो बर्तमान आसतु जाना समन्वित पाठ्यपुस्तक उपयोगिता कौन। प्रथम कही रखुचे आमर यह क्लास गुड़िक विशेषकर आम ओडिशा राज्य सरकार द्वारा करा जाउथिबा विभिन्न प्रकार प्रवेशिका परीक्षा ता सहित जो मैंने सीटी पढ़ुंट एवं टीचरशिप एग्जामिनेशन जो मैंने एंट्रेंस दौरान एवं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दौरान ता सहित ओएवीएस ओडिया एवं टीजीटी ओडिया टीजीटी आर्ट्स जो सबुथिरे कि ओडिया पेडागोजी रोची एवं ता सहित ओडिया ऑनर्स छात्र छात्री मानक तथा ओडिया पीजी करथिबा स्टूडेंट्स मानक पई मध्य यही क्लास टी विशेष भाव में उपयोगी। जदि आपण मानक आम क्लास टी भल लगुच तेबे ताले नुआ नुआ क्लास पई आम चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु। वर्तमान आम जानिबा समन्वित पाठ्यपुस्तकर उपयोगिता कौन आ जहाँ मध्य आपणकर किछि डाउट अछि किबा मतामत अछि ताहा आपण कमेंट माध्यम रे जणाई पारिबे। वर्तमान आसतु जानिबा समन्वित पाठ्यपुस्तकर उपयोगिता कौन। प्रकृत में आपण मैंने जानते समन्वित पाठ्यपुस्तक आमको किपरि साहाय्य करे। आम जाने पूर्व क्लास रे आम समस्ते जड़े जड़े शिक्षक होगा आम मैंने शिक्षक जो मैंने अच्छा कि शिक्षक हे तेणु आम समन्वित पुस्तक उपयोगिता संपर्क में अवगत होगा दरकार। शिक्षक मानी विशेष भाव में आवश्यकता रही है। प्रकृत में यार उपयोगिता बहुविध तो यार उपयोगिता बहुत रही तो यार केते गुड़े उपयोगिता विषय में आम मैंने वर्तमान आलोचना करवा। यही प्रकार पाठ्यपुस्तक पिलामानंकर अभिज्ञता भित्तिक अर्थात ये जो समन्वित पाठ्यपुस्तक अच्छी पिलामानंकर अभिज्ञता सहित जड़ित अच्छे अर्थात अभिज्ञता कौन पिला एमती माने भात खाए बेले बेले छोट पिला तो छोट मुंडे गणी बसे ये गोटे भात दुईटी भात तो भात कौन खाद्य जानिला माने जीव विज्ञान जानिला खाद्य खाइले शरीर सुस्थ रहिबो ता सहित गणन संख्या जानिला तो यहाँ कौन माने गोटाई सहित आउ गोटे सहित मिसईकरी पिला जानिबा जानिछि तार यही अभिज्ञता अच्छे। ठीक से समन्वित पाठ्यपुस्तक गोटे विषय सहित आउ गोटे विषय किभली भाव मिसईकरी पिला पढ़ेबो सेटा पिला आगुरु शिखिछे। आमे पूर्व क्लास रे सेटा आमे पढ़िथिले। जदि समन्वित पाठ्यपुस्तक कौन आपण माने जानि परनांती तेबे ताले पूर्व क्लास टी को देखि नियंतु। पाठ्यपुस्तक प्रसंग गुड़िक स्वाभाविकता रक्षा कर समन्वित कर शिक्षण को फलप्रद करता है। अर्थात जो पाठ्यपुस्तक रही तार जो प्रसंग रही स्वाभाविकता कहले नॉर्मल तार जो साधारण धर्म अर्थात साधारण धर्म कौन माने जमी इतिहास थिबो ता सहित से मिसिक इतिहासटा कौन रही है जमी माने पूर्व काल में मनीष आदिम मनुष्य थिला या इतिहास स्वाभाविकता से रहिला। यह सामग्रिक अभिज्ञता उपर पर्यवसित होती पिला शिक्षण स्वाभाविक अर्थपूर्ण होता है। सामग्रिक बोलिक कहले समग्र अर्थात संपूर्ण माने पिलार सबू अभिज्ञता को लेकिन अर्थात पिला सबू जानी था गोटे को आउ गोटे विषय सहित कौन संयोग कर बुझी पाता है। तेणुक या पिलापाई ये शिक्षणटा कौन स्वाभाविक आ साधारण आ अर्थपूर्ण अर्थात बुझीपार अर्थात जमी इतिहास तार आग क्लास मुझे बुझे इतिहास से जानी था घर तार जो फेस देखाए दे कहता तु मो जेजे बड़ी देखा जेजे डेथ हो जाए इतिहास रे तांको जेजे थिले ना नहीं किंतु वर्तमान रे से अछंदी से कोन वर्तमान रे तांकर फेस रो जो छुआर जो फेस रही फेस रो शेप आ तार जेजेंकर फेस रो शेप को फोटो रे देखि से चिन्हि थाए। तो एटा कोन माने एटा पिला रो अभिज्ञता थाए तेणु कर वर्तमान समय रे कोन से तो पाठ बहीटा पढ़िबो से तार जो इतिहास वर्तमान जो कार्यकलाप ताको सब मिसई कर से बुझी पारिबो साधारण भाव में जानि पारिबो। प्रत्येक विषय विभिन्न दक्षता उपर पर्यवेसित जो सब विषय अछि सब विषय अलग अलग दक्षता उपर पर्यवेसित अर्थात जमी कौन गणित जमी 1 2 3 4 5 6 7 गण संख्या थाए भाषा कौन माने मातृभाषा शिखा अधिक थाए तो से सब भाव में विभिन्न भाषा विभिन्न विषय विभिन्न दक्षता उपर पर्यवेसित यही दक्षता गुड़िकर चयन सुचिंतित भाव कराकि पिला स्वाभाविक और प्रासंगिक। तो ये जो दक्षता रही सब ये दक्षता गुड़िक पिला कौन है बही रे सुचिंतित अर्थात चिंता कर भल भाव में बुझी चिंता कर यही भाव में विषय तैयारी करा जहाँकि पिला कौन सरल सुविधाजनक हम। पाठ गुड़िकर उपस्थापन शैली और अभ्यास कार्य गुड़िक पिला मन लाखी होता है अर्थात जो पाठर जो उपस्थापन शैली रही और जो अभ्यास कार्य रही
ପିଲାଙ୍କ ମନ ଲାଗେ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବହିରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି ବହିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ସେ ଚିତ୍ରଟିଏ ଦେଖିକି ଗଣିକି ଲେଖିବେ, ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରର ଅଧା ଦିଆଯାଇଥିବ, ସେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଇଥିବ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଧା ଦିଆଯାଇଥିବ, ପିଲାଟି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ପିଲାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ନିଜ ଖୁସିରେ କରିପାରିବ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହସ୍ତକଳା ବହିରେ ଥିବା ପାଠଗୁଡ଼ିକର ଉପସ୍ଥାପନ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପାଠ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବେଶରୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇ ବିକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁ ହସ୍ତକଳା ବହି ଅଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପାଠ ଉପସ୍ଥାପନ ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ କ'ଣ କରିପାରିବେ ପିଲାମାନେ ତା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ପରିବେଶରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କ'ଣ କରିପାରିବେ ବିଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ବହିରେ ଥିବା ବିଷୟକୁ ଆମେ ପିଲାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବା କିମ୍ବା ତା'ର ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦାହରଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଯେମିତି କ'ଣ ଗଛଟିଏ ଉଠିଛି ତାକୁ ଛୁଆକୁ ଦେଖାଇବା କି ପରିବେଶ ଯେମିତି ମାଟିରେ ଗୋଟେ ଗଛଟିଏ ଉଠେଇଛି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖାଇବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋଚିତ ଉପଯୋଗିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଜାଣିହେବ। ତ ଏଇ ଉପଯୋଗିତାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ, ଏଇ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାଗତ ବୋଲି ଜାଣିହେବ। ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବହୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ପିଲାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ଏବଂ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ପନ୍ଥା। ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଶ୍ରେଣୀରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା। ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କେତେକ ସମସ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ କରିବାକୁ ଗଲେ ସେଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିବା। ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟିଏ ପାଠରେ ଥିବା ଅନେକ ଦକ୍ଷତା କିପରି ପଢ଼ାଯିବ। ତ ଗୋଟିଏ ପାଠ ଅଛି, ଅନେକ ଦକ୍ଷତା, ଯେମିତି ପରିବେଶ ପାଇଁ ଅଲଗା ଦକ୍ଷତା, ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଅଲଗା ଦକ୍ଷତା, ଭାଷା ପାଇଁ ଅଲଗା ଦକ୍ଷତା, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପଢ଼ାଯିବ ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର। ସମନ୍ୱିତ ପାଠ ପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କିପରି ହେବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ ରହିଛି ତ ତା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମୟ ଦିଆଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ପାଠ ଯୋଜନା କିପରି ହେବ। ପାଠ ଯୋଜନା ବୋଲିକରି କହିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ କ୍ରମରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ, ପାଠ ଯୋଜନା କରାଯିବ। ଏଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତରରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କର ଶିଖିବାର ଧାରା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ପିଲା କେତେ ଜଲ୍ଦି ଶିଖୁଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଶିଖୁଛି, କେଉଁ ଧାରା କହିଲେ ଗୋଟେ ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ କିଭଳି ଭାବରେ ଶିଖୁଛି ତା ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଇବା ଉଚିତ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଏହାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଇଲେ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଇବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ସିଏ ତା'ର କେଉଁ ଧାରାରେ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, ସିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିବେ। ତେଣୁକରି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଇବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ରଖା ନଗଲେ ଭଲ। ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ରଖାଯାଇପାରିବନି, କାହିଁକିନା କେଉଁଦିନ ଅଧିକ ପଢ଼ାଥିବ, କେଉଁଦିନ ପିଲା ବୁଝିବା କମ୍ ଥିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନ ରଖି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ଆକୁ ପଢ଼ାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ବୁଝିବାର ଧାରା ଉପରେ, ପିଲାଙ୍କର ଖୁସି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପଢ଼ାଯିବା ଦରକାର। ପିରିୟଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖା ନଗଲେ ଭଲ। ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି, କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ନ ରଖି ମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପଢ଼ାଯିବା ଦରକାର। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, ଇନିସିଏସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ପରେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏବଂ ଶେଷରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆମେ କହିଥାଉ ପ୍ରି ରିଡ଼ିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଆମେ ପଢ଼େଇଲେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ଉପରେ ପଢ଼େଇଲେ, ଧର ବେଙ୍ଗଟି ପରିବେଶରେ ଅଛି, ଧର ବେଙ୍ଗର ଶରୀର ଗଠନ ବିଜ୍ଞାନରେ ରହୁଛି ନା ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ଭାବେ ବେଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ପିଲାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରାଯିବ, କିଛି ଗୋଟେ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ। ଏହା କ'ଣ ଏହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ। ପରେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାକୁ ପଢ଼େଇ ଦେଲା ବୁଝେଇ ଦେଲା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝେଇ ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରାଯିବ। ଏସବୁ କ'ଣ ମାନେ ବୁଝେଇ ଦିଆଯିବ, ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରର ରଙ୍ଗ ଦେଖେ ବେଙ୍ଗଟା କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି, ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ କେଉଁଠି ଅଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ତା ଶରୀର ରଙ୍ଗ କିଭଳି, କେଉଁଠି ସେ ବଞ୍ଚେ, କେମିତି ଖାଏ ପିଏ। ବେଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ଯିଏ କ'ଣ ଉଭୟ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଆଉ ଚର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ୱାସ
ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ଏଇଟା କ'ଣ ପିଲାକୁ କ'ଣ ହେଲା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ତ ତାପରେ ଶେଷରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଏ। ତାପରେ ପିଲା ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରିଂ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ ପିଲାଟି କିଭଳି ଭାବରେ ଶିଖିଲା, କେତିକି ଜାଣିଲା, କ'ଣ କଲା। ଏହା ବିଶେଷ ଭାବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଶିକ୍ଷକ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରିବେ ପିଲାଟା କେତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ବା ତାର ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ କେତେ ଅଛି, ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ତ ପିଲାଟିର ତାର ମେଣ୍ଟାଲ ଆଇକ୍ୟୁ କେତେ ଅଛି, ସେ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ବା କେଉଁ ପିଲା ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛି, ଶିଖିପାରୁଛି, କେଉଁ ପିଲା ଶିଖିପାରୁନି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିଚର ଏସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, ଇନିସିଏସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ତାପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶେଷରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀରୁ ଶିକ୍ଷକ ଜାଣିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷକ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ କରାଯିବ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ସମନ୍ୱିତ ପାଠ ପାଇଁ ଯୋଜନା। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଜାଣୁଛେ, ଶୁଣୁଛେ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁର କିଛି କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଥାଏ। ଯୋଜନା ନ କଲେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲସେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, ଗୋଟେ ହାତୀର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ଆମକୁ କୁହାଯିବ। ହାତୀର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯୋଜନା କରିବା। ଗୋଟେ କାଗଜ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଠି ବଡ଼ କାଗଜ, ଆମେ ଯୋଜନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ପେନସିଲରେ ସ୍କେଚ୍ ବନେଇବା। ଧର ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ହାତୀର ଆକାର କିଭଳି, ତାର ଶରୀରର କେଉଁଠି କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯିବ, ଗୋଟେ ଆମେ ଭାବିଲେ ତାପରେ ଯୋଜନା ବନେଇଲେ କାଗଜରେ ଏତିକି ସ୍ପେସ୍ ନେବୁ। ତାପରେ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପେନସିଲରେ କରିବା। ତ ତାପରେ କେଉଁଠି କଲମରେ ସେଟ୍ ଦିଆଯିବ ତାର ଆଖିରେ, ତ ତାର କେଉଁଠି କ'ଣ ଲାଞ୍ଜ ହେବ, ଏଠି ଗଛ ରହିବ, ନାଇଁ ଏଇଠି ଏଇ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯିବ, ହାତୀର କାନ କରାଯିବ, এইଭଳି ଭାବରେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଯୋଜନା, ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା। ପ୍ଲାନ୍ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କଲେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଯୋଜନା ନ କରି ଏମିତି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କରିଦେବ, କାମଟି ଭୁଲ ହେବ ଏବଂ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ସରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଜନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। এই ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଏବଂ କ'ଣ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନଙ୍କର ରୁଚି ଓ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପାଠ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଖୁସି ଲାଗେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ସେହି ସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ପାଠ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଯେ ସବୁ ପାଠ ବା ବିଷୟ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯୋଜନା ଏଠାରେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇ ନପାରେ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ସବୁ ପାଠ ଆଉ ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯୋଜନା ଥାଏ। ତ ଏଇସବୁ ଯୋଜନାକୁ ଏଇଠାରେ ଯଦି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବା ସେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବନି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ସମନ୍ୱିତ ପାଠ, ସବୁ ମିଶେଇକି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁକି ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିକି ତାକୁ ମିଶେଇକିରି ଯୋଜନା କରିକିରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କି କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯୋଜନା କଲାବେଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରତି ବିଷୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କରିବେ। ତ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢ଼ା ହେବ, ତ ସେ ବିଷୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ଧର ଆମକୁ ପଢ଼ା ଯାଇଥାଏ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ, ଟିକ୍ ଟିକ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ା ହେଇଥାଏ ଝୁଡ଼ିରେ ଫଳ ଗଣିବା। ଫଳ ଦେଇଥିବ, ପିଲାମାନେ ଝୁଡ଼ିରେ ଫଳ ଦେଖିବେ, ଏ ଝୁଡ଼ିରେ 5ଟା ଅଛି, ତ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝୁଡ଼ି ଅଧା ଦେଇଥିବ, ତାକୁ ପିଲା ନିଜେ ଚିତ୍ର କରିବ ଏବଂ ଫଳ 5ଟି କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲା ଫଳ ଝୁଡ଼ିକି ଚିହ୍ନିବ, ତା ସହିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ ଏବଂ ଗଣନ ଶିକ୍ଷା ଜାଣିବ। ଏଠି କ'ଣ ଫଳ ଚିହ୍ନିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଳ ଝୁଡ଼ି, ଏଠି ଫଳ ଝୁଡ଼ିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି କଲା, ଅଧା ଥିବ ତିଆରି କଲା। ଏଠି 5ଟା ଫଳ ଅଛି, ଏଠି 2ଟା ଫଳ ଦିଆଯାଇଥିବ, ପିଲା 3ଟା ଫଳ ଦେଲା, ତିଆରି କଲା। ତ ଏଠୁ ପିଲା ଜାଣିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଝୁଡ଼ି, ତା ସହିତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଜାଣିବ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଳ, ତା ସହିତ ଗଣି ଜାଣିବ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି 5ଟି ଫଳ। ତ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଝୁଡ଼ି ଚିହ୍ନିବ, ଫଳ ଚିହ୍ନିବ ଏବଂ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବ। ତ ଏହାର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ସ୍ଥିର କରାଯିବ ଦରକାର। ପ୍ରତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତ এই ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ହାସଲ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଝୁଡ଼ି ରହିଲା, ଗୋଟେ ଝୁଡ଼ିରେ 5ଟି ଫଳ ରହିଲା, ତାର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାଟିକୁ କ'ଣ ଦିଆଯିବ, ଶିକ୍ଷକ ଦେଖେଇଥିବେ, ତା ସହିତ ପିଲାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯିବ। এইଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଝୁଡ଼ି ଅଧା ଥିବ, ଏମିତି ଅଧା ଥିବ, ପିଲା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଝୁଡ଼ିଟି ତିଆରି କରିବ। ତା ସହିତ 2ଟି ଫଳ ଥିବ, ସେ ପିଲାଟି 3ଟି ଫଳ ତିଆରି କରିବ। ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଗଲା, କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଶିଖିଲା। ତ এইଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବେ ବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ TLM ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ରହୁଛି, ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି, ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ଯୋଗାଡ଼ କରାଯାଉଛି। କିଭଳି କରାଯାଉଛି ନା ସରକାର କିଛି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ TLM ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି।
ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଥାଏ ତ ତାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ଏ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ। ଉପସ୍ଥାପନ ସମୟରେ ବେଶୀ କାମ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ ସେ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବେ, କାହିଁକିନା କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ହେଲେ ଶିକ୍ଷଣଟା ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଗଛର ଗୋଟେ ପତ୍ର ଦେଖାଇବେ ଏବଂ ଗଛର ପତ୍ର ବିଷୟ ପଢ଼ାଇବେ। ପତ୍ର ବିଷୟ ପଢ଼େଇକିରି କହିଦେବେ ପିଲାମାନେ ଗଛରେ ସବୁ ଏମିତି ପତ୍ର ଥାଏ, ପତ୍ର ନହେଲେ ଗଛ ମରିଯିବ, ପତ୍ର ଗଛକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ ଏବଂ ପତ୍ରରେ ରୋଷେଇ ହେଇଥାଏ କହିଦେବେ। କହିଦେଲେ କ'ଣ ପିଲା କ'ଣ ଏତେ ଜାଣିପାରିବ କି? କିନ୍ତୁ ପିଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖାଇ ଦିଆଯିବ ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିମ୍ବା ପରିବେଶରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖାଇ ଦିଆଯିବ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖାଇ ଦେଲେ, ଟିଚର ଦେଖାଇ ଦେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ଏବଂ ଗଛରେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥାଏ ଗଛର ପତ୍ରଟି ଛୋଟ ଅଛି। ତ ତାପରେ ସେ ପିଲାକୁ ବୁଝେଇଦେବେ କି ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଛ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରେ। ତାପରେ ସେୟାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ରଖିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥିବେ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଖେଳ ଛୁଟିରେ ଏଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ପିଲାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଛ ଦେବେ କି ତୁମେ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେବ। ପିଲା ପାଣି ଦେବ। ତ ତା ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପିଲା କ'ଣ ଗୋବର ଯଦି ଖତ ଟିକେ ବି ଦେଇଥିବେ, ଯିଏ ଦେଇଥିବ ତା ଗଛଟି ଅଧିକ ବଢ଼ି ଯାଇଥିବ, ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ସାର ପାଇଲା, ତ ସେଇଥିରେ ଫୁଲ କଢ଼ା ଆସିଥିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ପିଲାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଗଲା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିକିରି ଶିଖିଲା। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପିଲାଟି ଅଧିକ ବୁଝିପାରିବ, ଅଧିକା ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି କ'ଣ ଖାଲି ପିଲାକୁ ପତ୍ର ବିଷୟରେ କହିଦେବେ ପିଲାଟି ଏତେ ଜାଣିବନି, କିନ୍ତୁ ପିଲାକୁ ଯଦି ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ 5 ଦିନ ପିଲା ସେ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା, ସେ ପତ୍ରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା, ତା ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲା, ଯଦି ଟିକେ ଗୋବର ପଡ଼ିଥିବ କେଉଁଠି ଦେଇଦେଲା, ତା ଗଛର କେଉଁଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ପିଲା ଅଧିକ ଜାଣିବ। ତେଣୁକରି ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ। ଉପସ୍ଥାପନା ସମୟରେ ବେଶୀ କାମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଇବେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଅଧିକ ଲଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣଟା ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍କୁଲ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇଲେ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବେ, ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ି ଗଣିବାକୁ ଦେବେ, ଖେଳନା ଗଣିବାକୁ ଦେବେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ସେ ଶିଖିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଦିନିକିଆ ହୋଇପାରେ, 4 ଦିନିଆ କିମ୍ବା 5 ଦିନିଆ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ଯେଭଳି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବ ସେଥିନିମନ୍ତେ ପିଲା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ତାକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବା ଦରକାର ରହିଛି। ସଂକ୍ଷେପଣରେ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ କେଉଁ କେଉଁ କଥା ଶିଖିଲେ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକ୍ଷେପଣରେ କହିଲେ କ'ଣ ଆମେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାବରେ ବା ଅତି କମ୍ ସମୟରେ ସଂକ୍ଷେପ କହିଲେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ମାନେ ଛୋଟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇନରେ ଛୋଟିଆ ଧାଡ଼ିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ କଥା ଶିଖିଲେ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଯେମିତି କ'ଣ ପିଲାଟି କ'ଣ ଶିଖିବ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଥିବ ସଂକ୍ଷେପଣରେ ସେ ଶିଖିବ ଗଛର ପତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଷେଇ କରେ, ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଏ, ହେଲା କି ଫୁଲ ଫୁଟେ ଫଳ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସରେ ସେ ଶିଖିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସଂକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିଲେ ତାର କ'ଣ ପିଲାଟିର ମଧ୍ୟ ମନେ ରହିବ, କାହିଁକିନା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିଥିବ ଆଗରୁ। ଆଉ ସଂକ୍ଷେପଣରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ବୁଝିପାରିବ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ବେଳେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା। ତ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର, କେହି ନିଜକୁ ଛୋଟ ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ବେଳେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦିଆଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ, କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିକେ ଘର କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମାଟିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିକିରି ଆଣିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଉ। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଖେଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥିବ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବ। ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଖିକି ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯୋଜନାର ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନାର ସୁବିଧା ଓ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା ଉଚିତ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିସାରିବା ପରେ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନାରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଲେଖି ରଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରରେ ତାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆକର୍ଷଣ ଆଣିବା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆକର୍ଷଣ ଆଣିବା ଦରକାର, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେହି ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ହସଖେଳ ବହିର ପାଠ 1 ଦେଖ ପୁଅକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟିଚର କରିବେ। ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ପିଲାଙ୍କର ଶିଖିବାର ଧାରା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଅନେକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଗୋଟାଏ ପୁସ୍ତକରେ ସବୁ ବିଷୟ ପଢ଼ାଇବା, ପିଲା ବୁଝିବା, ପିଲାକୁ ତା ସହିତ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ଼ ସବୁ ବିଷୟ ସହିତ କରିବା ଅସୁବିଧା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ
ଏଥିରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ଆଦରି ନେଲେଣି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତାକୁ ସୁଧାରି ନେଇ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ କରିପାରିବା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କୁହାଯାଏ। ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଲେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାହା କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ରହିଛି, ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଉଛି। ତ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠଦାନ ବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟ କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନର ବିକାଶରେ ସହାୟ କରୁଛି। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପେଡ଼ାଗୋଜିର କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍ କରିବା।